Okay, I think my voice is audible, right? Yes. In last classes, we have discussed about force to voltage as well as force to current analogy. So last class we have discussed about force to voltage analogy and force to current analogy for a given mechanical system, right? So we have just drawn a equivalent electrical circuit diagram for a given mechanical system. The same way we have drawn an electrical circuit diagram for a given corresponding mechanical diagram. So these are the things we have discussed, right? So in our previous class also we have discussed about translational transfer function, right? So translational mechanical system. So we'll have one more thing, the rotational mechanical system. So right, so in the ரெண்டு சிஸ்டத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் previous classல we have just found a transfer function, right? So இதெல்லாம் டவுட் இருக்குங்களா? Right, so anyone just unmute your mic. So we have solved about each and over category one problem we have solved, right? In our previous classes we have solved about one problem in rotational transfer system or problem solve பண்ணோம். Translation system transfer function we have one problem solved. The same way in a given mechanical system last day, so yesterday, right? So immediate yesterday, right? So we have just solved about force to voltage and force to current analogy in last class we have discussed. The same way we are right now we are having a rotational system, so J1 J2 J3 like this system. Now this given mechanical rotational system, now we need to find out, right? We need to find out a corresponding equivalent analogous circuit that is called torque to voltage and torque to current analogy. So today we are going to see about one mechanical system that is a mechanical rotational system. So last class we have discussed about translation mechanical system, right? So அதுக்கு என்ன பண்ணோம், force to voltage, force to current நம்ம equivalent diagram we have solved. And today we are going to see about rotational system. அந்த rotational systemத்துக்கு torque to voltage, torque to current. ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து எப்படினாலும் கேட்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ் கேட்கலாம், இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா டாக் டு வோல்டேஜ் ஆர் டாக் டு கரண்ட் கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் டெரைவ் பண்ண சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரொட்டேஷனல் சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் சால்வ் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ திஸ் ஆல் அபவுட் இதுவரை நம்ம பார்த்த கிளாஸ் திஸ் ஆல் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி லாஸ்ட். டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரலாம். அது ரெண்டு இருக்கு, எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இருக்கு, மெக்கானிக்கல் சிஸ்டத்துல ரெண்டு இருக்கு, ரொட்டேஷனல் டிரான்ஸ்லேஷன். டோட்டலா 3 ப்ராப்ளம் வச்சு. அப்படி இல்லைன்னா force to voltage, force to current கேட்கலாம் for a translation system. நாலாவது டைப். ஸோ லாஸ்ட் அஞ்சாவது டைப் டார்க் சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு ரொட்டேஷனல் சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு டார்க் டு வோல்டேஜ், டார்க் டு கரண்ட். டோட்டலா 6 டாபிக் இருக்கு. 6 டாபிக் will be here. So this first module it's consists of 6 topic. So அது இல்லாம இந்த that is called my control system module. That is second module. இது இல்லாம இன்னும் 2 more topics இருக்கு. So in forthcoming classல we are just going to see, right? That was somewhat different. அந்த 20 topic is somewhat different. ஸோ டுடே இதில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா, ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிற சிஸ்டமே நிறைய இருக்கு. ஒன்று எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம், எலக்ட்ரிக்கல் நெட்வொர்க் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் பெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா மெக்கானிக்கல் சிஸ்டத்துல ரெண்டு இருக்கு, ரொட்டேஷனல், டிரான்ஸ்லேஷனல். ஸோ இந்த சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ டோட்டலாக இதில் 3 டாபிக் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரிமைனிங் 2 டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ், ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட், டார்க் டு வோல்டேஜ், டார்க் டு கரண்ட். இதுல ஒரு 2 டாபிக். ஸோ டோட்டலா 5 டாபிக் இருக்கு. ஸோ டோட்டலி 5 டாபிக்ஸ். ஸோ இதுல இருந்து ஒரு சம் தான் வரும். ஸோ எய்தர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கேட்கலாம், அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ் கேட்கலாம். அது அந்த 5 டாபிக்ல எந்த மாடல் வரும் யாருக்கும் தெரியாது. யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் மைண்ட் செட் வச்சுதான் கொஸ்டின் வரும். எனிவே இந்த 5 டாபிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும். அண்ட் சேம் வே ரிமைனிங் 4 கமிங் 2 டாபிக் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து ஒரு சம் வரும் டெஃபினட்டா, ரைட்? So this is the overall flow about this second module, right? We're just going to see about today. So today it's going to, the given problem will be like this, right? So we need to find out differential equation. We need to write a differential equation, subdivision to current. So these 3 subdivision we need to solve. So anyone just confirm me, இன்னைக்கு ஏதாவது blur அந்த மாதிரி வருதா, ஏதாவது இதுல கிளாரிட்டியா தெரியுதுங்களா? anyone just confirm me. ஸ்கிரீன் எப்படி தெரியுது, பிளரா தெரியுதா இல்ல நார்மலா தெரியுதா? just make it fast. கொஞ்சம் நம்ம முன்னாடி போலாம்.
Just say yes or no. So அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. Anyone? சார் கொஞ்ச நேரம் பிளரா தெரியுது, கொஞ்ச நேரம் நல்லா தெரியுது சார். Okay, Kavya. Again network da. So it's better, I guess, right? So someone just texted it. Actually network da, but network stability கிடைக்கல. Anyway, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சிட்டு network stable ஆயிடுது இல்லையா? It will start, right? And first question, so we need to find out a differential equation, right? So for a given mechanical system, and we are having three types of these things, right? J1, J2, J3. It's very easy. So you can go ahead. So people just go ahead. So already we have solved on a rotational system. அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், rotational system differential equation தான் எழுத போறீங்க. Just go with it. Okay, I'm just going to go. So free body diagram. So I'm just going to write a statement about J1 one மட்டும் எழுதுறேன். But you people just follow about the three remaining J2, J3. So free body diagram about at J1. So J1 மட்டும் தனியா எழுதுறேன். So அது கூட என்னென்ன எலிமெண்ட் கனெக்ட் ஆகி பார்க்கலாம். So J1 கூட என்னென்ன எலிமெண்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. So one spring, and then there is a one friction that is called B1. So only two element is now connected. So that is called my K1, and then here B1 is now connected. So torque is also applied over here, T of T. So angle of displacement, it will be angle displacement, it will be theta. So this is my J1. So apply Newton's second law. So in J2 I'm not going to write any statement, but you people need to follow, right? Apply Newton's second law, Newton's law. Applied force is equal to summation of opposing force. So because I'm just not going to be able to write every statement, but now one important எழுதி காமிக்கிறேன், remaining you people just follow, right? So applied force is now T of T, right? So applied force T of T, opposing force J1, T J1 plus T J1 plus T B1 plus T K1. So totally three opposing force. T J, that is called inertia, T J1, T B1 and T K1. These are the called my opposing force. Now you can straight away could able to write a differential equation, right? So the differential equation straight away it will be look like this. So T of T is equal to now J1. So J1 double derivative acceleration, angular acceleration. So d square theta 1 of t by dt square plus b1 single derivation d theta 1 of t by dt plus k1 is now common to j1 j2. K1 is now k1, you could see k1 is now common to K1 is now common to TJ1. K1 is now common to J1, J2. That's why common element. Sorry, 1 second. Okay, K1 is now common element. So K1 is now common element, that is called theta 1 of T minus theta 2 of T. So this is equation number 1. Right? So remaining everything pakla. I'm just going to ask about our person. So you people need to solve second J2 and J3. Right? I'm just going to you people need to go with a free body diagram about J2. So again நீங்க என்ன பண்ணணும், J2 மட்டும் தனியா எடுத்து டிரா பண்ணுங்க, அது கூட கனெக்ட் ஆகிற எலிமெண்ட்ல எழுதுங்க. அப்ளை நியூட்டன்ஸ் லா, applied force equal to summation of opposing force, and just T of T எழுதுங்க. T of T is now 0 here in my J2 because there is no direct applied force over here, but applied force was only directly on J1. So அப்ப என்ன ஆகும், opposing applied force 0 equal to T J2 plus T K1 plus T B2 plus T K2. டோட்டலா 1 2 3 4 எலிமெண்ட் வரும். So 4 எலிமெண்ட் கிடைச்சிரும். 4 எலிமெண்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ட்ரா பண்ணுங்க. I am just going to call by name.
At least you people just need to tell me, right? Just go ahead, make it fast. Now I'm just going to rough it over here. I'm just going to rough it here. Now I'm just going to ask about roll number 62, Harismita, right? So சொல்லுங்கப்பா, Harismita 62. What is the differential equation? Just unmute your mic. So this is my free body diagram about my J2, right? So K1, B2, K2, B23, right? Applied force equal to opposing force. Applied force is 0. Opposing force T J2, T B2, T B23, T K1, T K2. Total of 5 elements. 1, 2, 3, 4, 5. So just give me 0 equal to Asmita இருக்கீங்களா? Just unmute your mic. 62 பேச மாட்டாங்க. 63 ஹரிவரது. ஹரிவர்தன் இருக்கீங்களா? அவங்கள மைக் எடுக்கல. 64 ஹர்ஷவர்தன். ஹர்ஷவர்ஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாருமே பேப்பர் பென் கையில இல்லைன்னு அர்த்தம். ரைட்? சிம்பிளி யூ ஆர் வாட்சிங் த டிவி. லைக் எப்படி நான் கிளாஸ் இருக்கிறத டிவி பார்க்கணும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் பா வேலை சால்விங் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் டைம். 65 ஜாஃப்ரின். 66 ஜெகநாத். ஸ்டில் 6 மெம்பர்ஸ் கால் பண்ணிட்டு யாருமே இன்னும் ஆன்சர் பண்ணல. 67 ஜனனி. எஸ், அவங்க தான். நீங்க மட்டும் தான் பேப்பர் பென் கையில் வச்சிருக்கீங்க. எனக்கு உடனே மைக் அட்மிட் பண்ணிட்டீங்க. தேங்க்யூ ஜனனி. சொல்லுங்க 0 ஈக்குவல் டு சார். சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல சார், பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஓகே, ஈஸி தான்ப்பா. நான் என்ன எல்லாம் முடிச்சிட்டேனே. 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் ஈஸி தானே. ஓகே ஜனனி, ட்ரை பண்ணிட்டு இருங்க. தென் ஜனனி சார் நான் சொல்றேன் சார். சொல்லுங்க. நான் ட்ரை பண்ணட்டுமா? நீ சொல்ல எழுதட்டுமா? இல்ல சார், ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்றேன் சார். போட்டு நான் இந்நேரம் எழுதிருப்பேன்ப்பா. எவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு சார். ஓகே ஜனனி ஆர். சார் எழுதிட்டு இருக்கேன் சார், ஒரு நிமிஷம் சார். ஓகே, இப்பதான் ட்ரை பண்றீங்க எல்லாரும். ஒவ்வொருத்தரும் கால் பண்ணுங்க. 69 ஜனனி ஸ்ரீ. ரொம்ப ஈஸிப்பா. ஜஸ்ட் கான்செப்ட். ஓகே ஜனரஞ்சன் 70. அட்லீஸ்ட் மைக் அட்மிட் பண்றீங்களா? அதுவே ஹாப்பி தான். ஓகே ஜனரஞ்சன் மைக் எடுக்க மாட்டேக்காரு அப்படின்னா அடுத்த என்ன அர்த்தம்? என்ன மீனிங்? பேப்பரும் இல்லை, பேனாவும் இல்லை. என்ன சொல்றது? இந்த மகாத்மா காந்தி சொல்லுவார் இல்லையா, தீயதை பார்க்காதே, தீயதை கேட்காதே, செய்ய மாதிரி. இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம மாடர்ன் மைக்கீஸ் மைக் ஆஃப் பண்ணிடு, கேமராவும் ஆஃப் பண்ணிடு, ஸ்பீக்கர் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் மட்டும் பாவம், நான் 3 ஆன் பண்ணிச்சிருக்கேன். கேமரா, மைக்கு, ஸ்பீக்கர். நான் தான் மாடர்ன் மங்கி. ஈ பீப்புள் ஆர் கிளவர் மங்கீஸ். ஓகே ஜனரஞ்சன் ஆன் பண்ண மாட்டேங்காங்க. ஜனார்த்தன் 71. ஜனார்த்தன் இருக்கீங்களா? அவரும் ஆன் பண்ண மாட்டேங்காங்க. ஜூலிட் 72. சரி, யாராவது சால்வ் பண்ணீங்கன்னா சொல்லுங்க. நான் இல்லைன்னா அட்டன்சேஷன் போயிட்டே இருக்கேன். கீழே போயிட்டு இருக்கேன். யாரும் பேச மாட்டேங்க. கண்டிப்பா ஜர்னில சால்வ் பண்ணிருக்கீங்க மேல. ஜெயஸ்ரீ 73. நான் போயிட்டுப்பா. அடுத்தது டாக் டு வோல்டேஜ் நான் போயிருக்கலாம். பாருங்க ஜெயஸ்ரீ, சொல்லுங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. இன்னும் இப்ப ஆரம்பிக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். பேப்பர் கொஞ்சம் தேடிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தது 74 ஜீவா. பசங்க யாரும் பேசவே மாட்டேன்றாங்க. அடுத்தது ஜான். ஜான்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணா பேசவே மாட்டேன்றான். பேனா இருக்கா, பேப்பர் இருக்கா, இல்லை ரோடு சைடு இருக்கானா, இல்லை தெரியல. 76 ஜோதிகா. இப்ப எனக்கு ஃபன்னா தான் இருக்கும் கிளாஸ். பட் நான் எக்ஸாம் சால்வ் பண்றப்பதான் ரியல் பீப்புள் தனியா உட்கார வச்சிருவாங்க. மொபைல் இருக்காது. யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் தான். அப்பதான் தெரியும் ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப நேரம் கேட்டுட்டு இருந்தாரு, யாரும் ஆன்சர் பண்ணல. தென் கரிஸ்மா 77.
ஜனனி என்னமா சால்வ் பண்றீங்க குயிக்கா? கரிஸ்மா சொல்லுங்க, சால்வ் பண்றீங்களா? இல்ல சார். இப்பதான் பேப்பர் பேனா தேடிட்டு இருக்கீங்க. அடுத்தது கார்த்திக் பிரபு 78. கார்த்திக் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணலாமே. அடுத்தது கவின், கார்த்திக் பிரபு மைக் கார்த்திக் சொல்லுங்க ஆன்சர் என்ன? அதான் J3 சால்வ் பண்ணி நேரம் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், டார்க் டு வோல்டேஜ் எனக்கு டயக்ராம் வரைஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். அவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கு நான் போறோம். எனக்கு பிரச்சனை இல்லப்பா. பட் யூ பீப்பிள் ரைட்ஸ் எவ்வளவு ஃபீஸ் பே பண்ணிருக்கீங்க? 2 lakhs பே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. கவின் கவின் கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ணணுமே. 80 டைம் ஆயிட்டே இருக்குடா. 1:30 ஆக போகுது. நான் 150 ஜாயின் பண்ண சொன்னேன். 2க்கு தான் கரெக்டா வந்தீங்க எல்லாருமே. 2க்கு வந்துட்டீங்க கரெக்டா. பட் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. 82 காவியா கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க நினைக்கிறேன். காவியா 82 சார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஓகே. In 83 காவியா ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க, வேண்டாம். I'm just going to go with 84. சரி காவியா சொல்லுங்க 83 நீங்களே சொல்லிடுங்க. சார் கரெக்டான்னு தெரியல சார். 0 நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க தப்போ ரைட்டோ எதுன்னு சொல்லுங்க. 0 equal to J2 d square d2 of t divided by dt square. கொஞ்சம் ஸ்லோ dt plus next plus or minus ஆ? Sir, next plus b2 plus b2 d theta 2 of t d சரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க, சொல்லுங்க. d theta dt by dt அப்புறம் plus k2 t2 of t minus t3 of t t2 of t minus theta 3 of t. கரெக்ட்டா தான் சொல்றீங்க. ஏன் நடுங்கிட்டே சொல்றீங்க? எக்ஸாக்ட்டா 100% கரெக்ட். அடுத்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. அடுத்து சொல்லுங்க. அடுத்து கரெக்ட்டா தான் போறோம். வந்து தெரியல சார். k1 க்கு அந்த t1 t2 ரெண்டும் θ1 θ2 ரெண்டுமே இருக்குல்ல சார். k1 நான் சால்வ் பண்றப்ப நான் எடுக்க போற இனிஷியல் J2. அப்ப என்ன பண்ணனும்னா θ2 தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுப்போம். அடுத்தது θ2 minus θ1. அடுத்தது இன்னும் ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. இன்னும் இந்த எலிமெண்ட் இருக்கு. B23 இருக்கு. அது எப்படி சார்? அது அதேதான். சோ B23 அது அப்படியே எழுதிக்கோங்க. தென் சிங்கிள் டெரிவேஷன் ஆஃப் θ2 of t minus θ3 of t. அவ்வளவுதான். ஹோல் டிவைடட் பை dt. சோ நீங்க எழுதுறீங்களே B2 நீங்க இத கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. என்ன கான்ஸ்டன்ட் அது அப்படியே வெச்சுக்கோங்க dt. அவ்வளவுதான். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. அவ்வளவுதான்ப்பா. ரைட்? And then one more equation for J3. J3 சால்வ் பண்ணுங்க. ஃப்ரீ பாடி டயகிராம் இதே மாதிரி எழுதுங்க. And then write a differential equation about the third equation. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போங்க. தேர்டுக்கு நான் மறுபடியும் கால் பண்ணுவேன். 80 காவியா 83 சொல்லிட்டாங்க. நான் 84 போடுவோம். அடுத்த காவியா ரைட், நிறைய காவியா இருக்காங்க ரைட். அண்ட் தென் 84 போலாம். கரெக்டா தான் காவியா சொன்னீங்க, பட் நீங்களே கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறீங்க நான் எழுதுறது கரெக்டா தப்பா. ஸோ லாஜிக்ஸ் மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இட் வில் பி வெரி ஈஸி ரைட். லாஜிக் தெரிஞ்சதுன்னா டோன்ட் பாதர் அபவுட் தீஸ் நம்பர்ஸ். அது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான். ஜஸ்ட் கோ. அண்ட் ஃப்ரீ பாடி டயகிராம் அபவுட் மை J3 now next 84 காவியஸ்ரீ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. நான் இன்னைக்கு 2 சம் சால்வ் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன், பட் நாம போற ஸ்பீடுக்கு நம்ம ஒன்னு தான் சால்வ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் J3 டிரா பண்றேன். ஸோ ரிமைனிங் ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க. ஃப்ரீ பாடி டயகிராம் அபவுட் J3 அப்ளை நியூட்டன்ஸ் லா, அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க எழுதணும். பட் எனக்கு இங்க 2.5 feet போர்டு தான். ஸோ எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எழுதுனா அந்த ஈக்குவேஷன் எழுத முடியாது. தட்ஸ் வை யூ பீப்பிள் ரைட் தோஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரைட். ஸோ J3க்கு என்ன எலிமெண்ட் இருக்கு? இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு, இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்ப்ரிங், ஒரு டேஷ் பாட் இருக்கு, ஒரு கீழே ஃபிரிக்ஷன் இருக்கு. நேம்லி என்னென்ன எலிமெண்ட் வாட்ச் பண்ணுங்க. ஸோ இங்க K3, இங்க B3, இங்க B23, இங்க K2. ஸோ மொத்த டோட்டல் எத்தனை எலிமெண்ட் வரும்? 1 2 3 4 5 டோட்டலி 5 எலிமெண்ட்ஸ் வரும். எப்படி நீங்க ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 எழுதுனீங்களே அதே மாதிரி 5 எலிமெண்ட்ஸ் வரும். Right. Anyway, I'm going to write this entire this diagram, and I'm going to use this place. Right? The same place the multi is going to place illa. That's why I'm going to use this same area. Right. So you could able to recall this J3 over here. So 83 Kavya, solunga. Applied force equal to opposing force. Kandipa inga there is no direct T of T is now connected.
So kandipa applied force 0. So what are the remaining opposing forces? கண்டிப்பா K3 இருக்கு, K2 இருக்கு, B23 இருக்கு, B3 இருக்கு, J3 இருக்கு. So total 5 elements, right? So how we have just discussed about equation number 2. அதே மாதிரி equation number 3 சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 84 Kavish. Right? Just unmute your mic. சார் என்ன கேக்குறாரு, ஒரு 4 செகண்ட் ஃப்ரீஸ் பண்றாரு. ஆன்சர் மைக் அன்மியூட் பண்ணவே இல்லைன்னா அடுத்த போயிடுறாரு. நோ இஷ்யூஸ். அந்த ஹாப்பில இருந்தீங்கன்னா it's your opportunity, pa. You could just raise your voice and you could just tell me answer, right? It's your opportunity. ஏன்னா கிளாஸ்ல யாருமே சொல்லணும், நான் மட்டும் சொல்றேன்னா you can feel that feeling, right? So என்னால சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். Just admit your mic. And 85 காவ்ய தர்ஷினி. ஒரு செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்றேன், உன்னை அடுத்தது போயிருந்தேன். அடுத்தது ஸோ இதெல்லாம் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் மார்க் எல்லாம் இருக்குப்பா. நான் என்ன பண்ண நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, யாராலும் ஆன்சர் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் மார்க் ஆட் பண்ணிடுவேன், எக்ஸ்ட்ரா மார்க், ரைட்? 86 காவ்யா. நோ. 88 கீர்த்தனா. 0 is equal to 0 equal to சூப்பர், தேங்க் யூ. அடுத்தது J3 J3 d square D square. theta 3 of t divided by dt square. தேங்க் யூ, சூப்பர். ஈஸிங்கிறத ப்ரூவ் பண்றீங்க, பட் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா. அடுத்தடுத்து B23 B23 d by dt of D by dt of theta 3 of t minus theta 2 of t. அவ்வளவுதான்ப்பா. லாஜிக் தெரிஞ்சுன்னா டக்கு டக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். அடுத்ததுப்பா K3 into theta 3 of t. K3 into theta. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, கிளாஸ் கவனிக்கிறீங்க தெரியுது. ஓகே, தேங்க் யூ. அடுத்தது K2 into K2 into theta 3 of t minus theta 2 of t. அவ்வளவுதான்ப்பா. ஈஸி ஈஸி. ரைட். நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரு B3 into பிளஸ் மறந்துட்டீங்க. B3 into plus B3 into d by dt of theta 3 of t. theta 3 of t. அவ்வளவுதான்ப்பா. தேங்க் யூப்பா. ரைட். ஸோ எல்லாமே கிளாஸ் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்க, ஆனால் பட் சொல்ல மாட்டேன். இதுல அதான் தெரியும். ரைட், தேங்க் யூ. ஸோ நவ் வி காட் 3 equations. Thank you, Kavya. Right. So now these are the 3 differential equations we have right now we are having in our hand. Right. So this first subdivision முடிச்சாச்சு. இதுக்கு 4 மார்க் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். This was a 60 mark question, 4 மார்க் கிடைச்சிருச்சு. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கேட்டிருக்காங்க, டார்க் டு வோல்டேஜ் அண்ட் டார்க் டு கரண்ட் அனலைஸ். ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது இது எல்லாமே மெக்கானிக்கல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ these are the 3 differential equations we are having in our hand. That is what my 3 differential equations of our mechanical rotational system. Now the first subdivision of the question la mudinju. Second step, we need to find out equivalent electrical diagram. So for that purpose we need to go with the torque to voltage, torque to current analysis. So now we need to have actually power off here. Anyway, don't worry, my battery laptop at 100%. Right, okay. And we are just going to go with it, torque to voltage, torque to current. I think my screen somewhat it's get more contrast, right, due to power off, right? Anyway, now we are just going to see about torque to voltage, torque to current analyze. Right, for that purpose எனக்கு போர்ட்ல இடம் இல்ல, so I need 3 equations at the same time. Anyway, I'm just going to rub this equation, right? So for that purpose I'm going to rewrite this nearby this area because எனக்கு இந்த equation டைரக்டா தேவைப்படுது, ஒரே டைம்ல தேவைப்படும். That's why I'm just going to replace over here theta dt. இதே equation மாதிரி repeat பண்றேன் because I need that equation, right? Theta 1 of t by dt plus k1 theta 1 of t minus theta of t. So equation number 1. எனக்கு space தேவைப்படுது, that's why I'm just going to rub this, right? So control system மாதிரி ஈஸியான சப்ஜெக்ட் இல்ல. If you are strong in logical, so logically தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் மாதிரி ஈஸியான சப்ஜெக்ட் எதுவுமே நீங்க படிக்கவே தேவையில்லை. எக்ஸாம் டைம் அப்போ இட்ஸ் பி வெரி ஈஸி. பட் லாஜிக்கல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா this subject you could able to score 100 mark. But 100 mark கொடுக்க மாட்டாங்க. Maybe we'll make some small mistakes, நம்பரிங்ல தப்பு பண்ணிடுவோம். Definitely will score high mark in control system. பட் அதுக்கு நம்ம லாஜிக்ஸ் வந்து கரெக்டா கத்துக்கணும், என்னென்ன பண்ணணும்ங்கிறது தெரியும், ரைட்? Now we are just going to find out torque to voltage, subdivision number 2. So we are just going to find out torque to
torque to voltage analogy. So torque to voltage analogy நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? See, அதுலயே ஆன்சர் இருக்கு. டார்க் என்ன எழுத போறோம்? வோல்டேஜ் எழுத போறோம். ஸோ டார்க்குங்கிறது என்னது? டார்க் T of T, that is what my input force. So அதை எப்படி எழுத போறேன்? Voltage. I'm just going to use different color, it will be easy to understand. So torque என்ன எழுத போறேன்? Voltage எழுத போறேன். That's why it's called torque to voltage analogy. V of T எழுத போறேன். That is voltage. Torque to voltage. Now second, so இங்க எனக்கு torque angle changes ஆச்சுன்னா that is called my theta of T. So for applying given force, given input as now here mechanical input as torque. So due to applying this mechanical input, right, so to the system, definitely the system is tends to move in the angle, right? That's why T of T. So in the T of T, எனக்கு இங்க என்ன வரும்னா that is now movement, right? So by applying mechanical force, now there is a small angle is getting varied. That's why T of T mathematically representation. The same way in electrically, so charge is now moving, right? So V of T அப்படிங்கிற ஒரு force கொடுத்தோம்னா Q of T ங்கிற ஒரு charge is now நகரும். That is called my electron. Due to my given force in electrical network, கண்டிப்பா ஒரு charge நகரும் அந்த electrons. So அப்ப d theta by dt ங்கிறது என்ன எழுதுவோம்? இங்க d theta by dt னா இங்க dq by dt. So dq by dt என்ன எழுதுவோம்? Current I of t. That's all, right? Now remaining things are the same. So T, that is called my inertia J1, and that is called inertia J, and spring dash part K, and spring K. So we have discussed in first one like first current. The same way remaining it will be here. So J என்ன எழுத போறோம்? So L எழுத போறோம் inductor. B என்ன எழுத போறோம்? R resistor. K வந்து 1 by C capacitor. Right? So in the mind வச்சுக்கணும், we need to recall this have in our mind. அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? torque to voltage எழுத முடியும். Right? Got idea now? So just mind ல வச்சு பண்ணிக்கோங்க. Given a mechanical force is now torque. அந்த torque என்ன எழுத போறேன்? Voltage எழுத போறேன். So given torque in mechanical system theta of T நகரும். The same way electrical we call it as Q, charge. And then J என்ன எழுத போறேன்? So inductance எழுத போறேன். BA R எழுத போறேன். K 1 by C. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இதுல இருக்கும். மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம். இங்க வந்து F of T இருக்கும், இங்க X of T இருக்கும், இங்க M இருக்கும், இங்க B இருக்கும், இங்க K இருக்கும். அதே தான் நல்லா வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிளியரா பார்த்தீங்கன்னா அதே தான். பட் இங்க நோட்டேஷன் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு. நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் அதே தான். நான் பிளாக்ல எழுதி இருக்கிறது translational mechanical system. But இங்க நோட்டேஷன் மட்டும் தான் மாறி இருக்குது. T of T, theta of T instead of F of T, X of T பதிலா M க்கு பதிலா J இருக்கு, X க்கு பதிலா theta இருக்கு, F க்கு பதிலா T of T. அதெல்லாம் சேம் தான். நல்லா வாட்ச் பண்ணிருக்காங்க. First voltage, first current. Now with these hint, I'm just going to replace in these three equations. Replace பண்ணலாமா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுதுங்க. நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது. You people write equation number 4, 5, 6 நீங்க எழுதணும். But in my board, I'm just going to have an option. I'm just going to rough it. I'm just going to rewrite. But examination நீங்க 4 தடவை நீங்க rewrite பண்ணிடாதீங்க. So அடிச்சு விட்டுருவாங்க. We need to write equation number 4, 5, 6 செப்பரேட்டா நீங்க எழுதி பார்க்கலாம். With these hint, make it fast. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போங்க. Right, I'm just going to replace it over here. So T of T now மாறும் V of T. Right, so T of T is now converted into V of T. So make it fast எழுதுங்க. So J வந்து நான் L எழுத போறேன். So J1 now will have L1. So theta 1 எழுத போறேன் Q. So theta 1 is now converted into Q1. So B1 is now R1. So again theta 1 Q1. So எல்லாரும் இப்ப கவனிச்சிட்டு தான் இருக்கீங்க, நான் பேச மாட்டேங்க. K1 is now C. That is called 1 by C1. Right? Theta Q. Theta 2 Q2. So equation number 4. Equation number 4. The same way equation number 5 எழுதுங்க, 6 எழுதுங்க. Make it fast. So this is what my equation number 5. This is what 6. I could call remaining number and எங்க ஸ்டாப் பண்ணணும்? காவ்யா தர்ஷினி, காவ்யா, கீர்த்தனா and yes 87 கீர்த்தனா சொல்லுங்க. 87
கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா மைக் அட்மிட் பண்ணுங்க ஃபாஸ்டா. கீர்த்தனா 87, 88. Kirtana again. 89 Kirtana. 90 Kirti. யார்கிட்டயும் பேப்பர் பண்ண இல்லை, அப்ப சால்வ் பண்ணலையா? 93 கிஷோர். 93 கிஷோர். No response, right? 94 கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா சொல்லாமே, just unmute your mic. ஓகே, சொல்லுங்க கிருஷ்ணா, மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ ஈகேஷ் நம்பர் 5 கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஈகேஷ் ரொம்ப ஈஸி தான், பார்த்தே சொல்லலாம், நீங்க பேப்பர்ல பார்த்து சொல்ல முடியாது. ஓகே, அகைன் ஒன் மோர் ரவுண்ட் போலாம், மேல இருந்து வரலாம் மறுபடியும். அகைன் ரைட். ஹஷ்மிதா 62. இப்போ ஆன்சர் பண்ணாங்க, இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆன்சர் பண்ணவே இல்லை. ஹரிஷ்மிதா 62. ஸ்டில் மைக் இஸ் நவ் இன் ஆஃப் மோட். கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்க, மறுபடியும் பேச மாட்டேன்றீங்க. ஹரிவரதன் 63. ஓகே, எனக்கு டைம் தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்ல நீங்க தான் எழுதணும். ஹர்ஷவர்ஷன் 64. நெக்ஸ்ட் ரவுண்டும் பண்ணலன்னா ஆப்ஷன் தான் மார்க் பண்ணேன் டெஃபினட்டா. இதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் நோ வாட் குட் ஐ யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொஸ்டின் மார்க் பண்ண போறேன். மோட்டிவேட்டடா வித்யா வந்து ஆன்சர் சொல்லி போறேன். ரைட். அண்ட் ஜாஃப்ரின் 65. டெஃபினட்டா இன்னைக்கு பாருங்க கூகுள் சீட்ல எத்தனை பேருக்கு ஆப்ஷன் மார்க் ஆகுதுன்னு. ஏன்னா யாருமே மைக் கன்வெர்ட் பண்ணி பேச மாட்டேன்றீங்க இல்லையா? ஸோ வாட் டு டூ? யாரோ இப்போ எல்லாருமே கிளாஸ் கவனிக்கிற மாதிரியும் தெரியுது, கவனிக்காத மாதிரியும் இருக்கு. என்ன சொல்லுங்க? 66. 67 ஜனனி பி. மைக் சொல்லுங்க ஜனனி. இப்போ என்ன மாத்துறது? சி ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5 சொல்லுங்க. 0 ஈக்குவல் டு சார் பிளர்ரா தெரியுது சார் கொஞ்சம் அந்த சைடு. ஓகே, இப்போ ஆக்சுவலா பவர் ஆஃப் எனக்கு இங்க லைட்டிங் டோட்டலி அவுட். வேணா மொபைலோட டார்ச் ஆன் பண்றேன். பட் அதான் ஓகே சார். பேட்டரி. ஓகே, இப்போ திங்க் ஓகே. அதான் என் மொபைல் பேட்டரி பான் பண்ணிருக்கேன். வேற வழி இல்லை. ஸோ எஸ் எ டீச்சர் நான் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்றேன், பட் நீங்க ஆன்சரே பண்ண மாட்டேன்றீங்க. நீங்க தான் ஆக்சுவலா நிறைய ஆன்சர் சொல்லணும். ஓகே, மொபைல் டார்ச் ஆன் பண்ணிருக்கேன். ரைட், நெக்ஸ்ட் மொபைல் பேட்டரி சீக்கிரம் ட்ரெயின் பரவாயில்ல. J1 இப்பல சொல்லுங்க. J1 என்ன ஆகும்? L2. L2. J2 வந்து L2. தீட்டா தீட்டா Q of t. Q2. Q2. இந்த நம்பர் மறந்துட்டீங்கன்னா டோட்டல் அவுட் ஆயிடும். வந்து Q2 Q1ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது B2 என்ன மாறும்? R2. ஈஸி தான், ஈஸி. R2. R2 ஏன் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுங்க? அடுத்தது θ2. Q2. Q2. நெக்ஸ்ட் K2 என்ன மாறும்? 1/C2. அவ்வளவுதான், போயிட்டே இருக்கு. லாஜிக் தெரிஞ்சுன்னா பயப்படவே தேவையில்லை. 1/C2. நெக்ஸ்ட் Q2. Q2. Q3 of t. கரெக்டா மைனஸ்லாம் மறந்துட்டீங்க. அடுத்தது 1/C1. நடுவில் இருக்கிற பிளஸ் மறந்துட்டீங்க. ஓகே, அடுத்தது எனிவே சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே. Q2 of t. அடுத்தது Q1 of t. Minus. ஓகே, அடுத்தது R23. நார்மல் R23. ஓகே. Yes. ஓகே. D of Q2 of t. ரொம்ப ஈஸிப்பா. மத்த டிஎஸ்பி மாதிரிலாம் இருக்காது. டிஎஸ்பி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை டயக்ராம், அந்த டயக்ராம் போட்டு கால்குலேட்டர்ல யூஸ் பண்ணணும். பட் இது லாஜிக் தெரிஞ்ச போதும் சிஸ்டம். நம்மளும் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண போறோம் ஃபியூச்சர்ல. ஓகே, எனிவே தேங்க்யூ ஜனனி. அண்ட் ஜனனி R68. அவங்க சொல்லுங்க ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3.
நான் சால்வ் பண்ண நேரம் முடிச்சுட்டு அடுத்து டயக்ராம் முடிச்சிருப்பேன், டாக் டு கரண்டே போயிருப்பேன். பட் நான் சால்வ் பண்ணதை விட நீங்க தான் சால்வ் பண்ணணும். சரியா? நீங்க தான் எக்ஸாம்பிள் மார்க் வாங்க போறீங்க. யூ நீட் டு சால்வ். ஸோ இன்னும் 20 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு ஷார்ப்பா கிளாஸ் முடியாது. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா முடிங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஜனனி 68. நோ நோ லைக் மீட் பண்ண மாட்டேங்க. 69. 70 ஜனரஞ்சன். முடிவே பண்ணிட்டீங்களா? மைக் அன்மிட் பண்ணவே கூடாது, பண்ணாதானே கேள்வி கேட்கறது. இதெல்லாம் கேள்வி கேட்கறதா உங்களுக்கு தான் கேட்கிறேன், எனக்குலாம் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு தான் தெரியணும். நீங்க தான் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க, நீங்க தான் கிரெடிட் வாங்க போறீங்க, ஸ்கோர் கார்டு வாங்க போறீங்க, டிகிரி வாங்க போறீங்க. ஐம் ஜஸ்ட் ஹெல்பிங் யூ, ரைட்? ஹெல்பிங் அவுட், அவ்வளோதான். நான் 68 முடிஞ்சது. 69 69 போல 70 இல்லை. நாங்கெல்லாம் எழுதிட்டு தான் இருக்கேன், யாரெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆன்சர் பண்றீங்க அப்படின்னு. 70 ஆமாங்களா? 71 ஜனார்த்தன். 72 Juliet. 74 Jiva. 75 ஜான் பரத். நான் ஒரு 5 ஸ்டெப் சொல்லி கொடுத்தனா நீங்க 10 ஸ்டெப் போகணும், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வாட் அவர் குட் இஸ் பெஸ்ட் என்ஜினியர் சொன்னா அதே மீனிங். ஒரு டீச்சர் 2 ஸ்டெப் சொல்லி கொடுத்தா நம்ம 4 ஸ்டெப் கற்றுக்கணும், ரைட்? ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா, டீச்சர் எதுவுமே சொல்லத்தலன்னா இட் குட் ஹேவ் தட் ஃபீல், ரைட்? எதுவுமே சொல்லத்தலன்னா எதுவும் புரியலன்னு சொல்லிக்கலாம். பட் நான் ஒரு 4 ஸ்டெப் சொல்லி தரேன், நீங்க 8 ஸ்டெப் போகணும். நீங்க அடுத்த கிளாஸ்ல என்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும். சார் நீங்க இப்படி போட்டிருக்கீங்க, நீங்க இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா ஈஸியா சால்வ் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு நீங்க என்கிட்ட சஜஷன் பண்ணணும், இல்லைன்னா என்கிட்ட நீங்க ஃபைட் பண்ணணும். ஏன் சார் இந்த மாதிரி டீச் பண்ணீங்க, இந்த மாதிரி டீச் பண்ணா ஈஸியா இருக்குமே, நீங்க கிராமர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்க, ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கால்குலேட் பண்றதுக்கு, ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் ஈஸியா இருக்கும், எலிமினேஷன் மெத்தட் ஈஸியா இருக்கும், அப்படி போலாமே அப்படி நீங்க ஃபைட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி, ரைட்? ஸோ நான் எதுவும் உங்களை ஃபைட் சண்டை போட போகல. ஐ அம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கெட் மோர் நாலேஜ் ஆன் ஃப்ரம் யுவர் சைட் ஆல்சோ, ரைட்? இங்க வந்துட்டு நான் தான் தெரியாது, நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியாது அப்படின்னா இல்லை. போத் எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு தெரியாம இருக்கா, ரைட்? ஷேரிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ரைட்? ஓகே, யாரும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு வேஸ்ட் மச் மோர் எனர்ஜி ஓவர் ஹியர். ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு go with it, right? So now 0 equal to, instead of the J3 we call it as L3, right? So theta 3 we are going to have Q3, and B23 that is called my R23, and theta 3 Q3, theta 2 Q2. So K3 1 by C3, and Q3 K2 1 by C2, theta 3 Q3, theta 2 Q2. So B3 R3, theta 3 Q3. That's all, right? So even still we are having an equation about voltage and charge, but இதை வச்சுட்டு என்னால ஒரு equivalent electrical diagram நம்ம draw பண்ண முடியாது. So for that purpose, what I'm just going to do, I'm just going to convert this Q into I. So we have just crossed about Q எப்படி நம்ம forced voltage and how we just replaced Q in form of I, right? The same problem we are just going to replace over here. Now we are just going to go with those technologies, right? Simply very easy. So இப்போ வெறும் Q மட்டும் இருக்கு. So Q is now changing with respect to time. So அப்படி இருந்தா என்ன எழுதலாம்? So flow of current, IFT ன்னு எழுதலாம். So we will have one more thing. So ரெண்டு பக்கம் one more time derivate பண்றேன். So d square Q of t by dt square. அப்ப எனக்கு ரைட் சைடு வந்து one more time derivate பண்றேன். So di of t by dt. Right? So these are the thing we have crossed about forced voltage, forced current. The same mechanism தான் யூஸ் பண்ண போறேன். So வெறும் Q மட்டும் இருக்கு. So அப்ப என்ன பண்ணணும்? Integration I of t into dt. So இந்த hint வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம்? Again இந்த Q எல்லாம் என்னமா எப்படி எழுத போறோம்? So in the form of I எழுத போறோம். That's all. So with this hint, right? I'm just going to replace these Q1, right? So Q2, Q3. So எப்படி எழுத போறோம்? In the form of current எழுத போறோம். Current எழுதுறதா I could able to convert into block diagram. So electrical diagram நம்ம வரைய முடியும். Right? Now again, you people go with it equation number 7, 8, 9, right? So we just go with it 7, 8, 9, because I'm not going to able to rewrite and I'm just going to able to அழிக்க முடியாது. That's why you people to write it in a separate equation, but I'm just going to rough it over here and I'm just going to replace dt of dt in the form of IFT, right? Now I'm just going to rough it once again.
right? So L1 அப்படியே தான் இருக்கும். Equation number L1, it will be same thing. I think I could able to place my camera light over here. Now I'm just going to replace Q1 in terms of IFT with this hint. Now I'm just going to replace. So இங்க எனக்கு டபுள் டெரிவேஷன் இருக்கு. ஸோ பர்டிகுலர்ல சிங்கிள் டெரிவேஷன் நமக்கு டபுள் டெரிவேஷன் சிங்கிள் டெரிவேஷன். சிங்கிள் டெரிவேஷன் வெறும் I வெறும் Q மட்டும் இருக்குன்னா அப்போ இன்டகிரேஷன் போடும். So now I'm just going to go with it single derivation of I1 of t. So single derivation of I1 of t whole divided by dt. So this is what my first equation la. So வெறும் single derivation இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? வெறும் I1 of t ன்னு எழுதலாம். So R1 I1 of t. So plus இங்க வெறும் q மட்டும் தான் இருக்கு, right? Now we'll just go with it integration, right? We need to go with it integration and we're just going to replace I1 of t I2 of t into whole dt. Equation number 7. Whole dt, equation number 7, right? It's very easy, right? With this hint. And now equation number 8 எப்படி மாறும்? So double derivation, அப்ப என்ன எழுத போறேன்? Single derivation. So d I2 of t by dt, right? The same way now we'll have single derivation. அப்ப என்ன பண்ண போறேன்? வெறும் I எழுத போறேன். So இங்க Q2 இருக்கு, அப்ப என்ன எழுத போறேன்? I2, right? அவ்வளவுதான். The same way இங்க பாருங்க வெறும் Q to Q இருக்கு, அப்ப என்ன எழுதணும்? இன்டகிரேஷன் போடும். இன்டகிரேஷன் போயிட்டு I1 I2 எழுத போறோம். So I2 I3 into whole derivation of dt. ஏன்னா இன்டகிரேஷன் இருக்குல்ல, that's why derivative term. So plus again integration, இங்க Q2 இருக்கு, I2 I1 into dt plus R3 இருக்கு, R3 single derivation. So I ல மட்டும் replace பண்ணலாம். Now I2 minus I3. So every single derivation is now எல்லாமே rough ஆயிடும். So R23 into I2 current minus I3 current. Equation number 8. It's very easy. இதை replace பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா diagram draw பண்ணிடலாம். Now third equation. So d square இருக்கு, double derivation. நான் single derivation எழுத போறேன். So d I3 of t, இந்த Q3 இருந்துச்சுன்னா I3 எழுதுறோம் அவ்வளவுதான். Now single derivation I3 minus I2. இங்க Q3 இருக்கு, so I3 எழுத போறேன். So I3 of t minus I2 of t, right? Plus எனக்கு வந்து இங்க வெறும் Q மட்டும் தான் இருக்கு, வெறும் Q3 மட்டும் தான் இருக்கு. So அப்ப என்ன பண்ணணும்? Integration I3 of t into dt. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 1 by C2 இருக்கு, அப்ப என்ன பண்ணணும்? Integration I3 of t I2 of t into dt. Again R3 இருக்கு, R3 I3, அவ்வளவுதான். Last element plus R3 I3 of t plus equation number 9. இவ்வளவுதான்ப்பா. இந்த equation எழுதிட்டீங்கன்னா now finally you could able to draw an equivalent electrical diagram, torque to voltage. Now I am just going to rub this diagram. Even still I am not having electrical power in my room, right? Now straight away we are having I1, I2, I3. So we are having three variables, right? So namely called I1, I2, I3. அப்ப how many current is flowing? 3 current. அப்போட லூப் எப்படி இருக்கும்? So பெருசா ஒரு rectangle diagram வரைஞ்சுக்கோங்க. So we are using right? So mesh loop analysis use பண்ண போறோம், right? So we are having currently 3 current I1, I2, I3. So அப்ப கண்டிப்பா எத்தனை லூப் இருக்கு? So 3 loops. So 1 2 3 loops. Flow current I1, I2, I3. So இதுல I1 current, இதுல I2 current. So அப்படியே step by step போடுங்க. It's like a puzzle game தான், ஈஸியா இருக்கும், right? So I1, I2, I3. So எங்க voltage source connect ஆயிருக்கு? So I1 current flow வர சர்க்யூட்ல, right? So கண்டிப்பா voltage source is now here, where actually I1 loop. So here will be VP. Potential source will be here, voltage source will be here. Now remaining அதே equation number 1ல வாட்ச் பண்ணுங்க. I1 current flow element மட்டும் கண்டுபிடிங்க. I1 current flow element இருக்கும். So I1 மட்டும் flow current R1 resistor
L1 inductor. So remaining பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு current flow element இருக்கு. Now R1 L1 is now only I1 current is now flowing. So கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், ஒரு R1 ஒரு resistor ஒரு L1, both are in series, so namely called R1 L1. So now அதுல common element capacitor. So leg 1 that is called by ரெண்டுக்குமே காமனா இருக்கு. So C1 capacitor. So இவ்வளவு first equation முடிஞ்சதா? First equation முடிஞ்சது. Second equation போங்க. So second equationல L2 current மட்டும் flow element, L2 current மட்டும் sorry I2 current மட்டும் flow element. So ஒரு L2 element ஒரு R2 element, அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் எல்லாமே காமன் எலிமெண்ட். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் கரண்ட் மட்டும் எழுதிடலாம். L2 R2 அது ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கு. ஸோ ஒரு L2 ஒரு R2 both are in only I2 current is flowing. So L2 R2. ஸோ இதுல காமனா ஃப்ளோ கரண்ட் ஒன்னு I2 கரண்ட் I3 கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்ப இந்த எலிமெண்ட் இந்த லெக் ரைட். ஸோ ரெண்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது I2 I3, நேம்லி கால்ட் கெப்பாசிட்டர் C2. அதே மாதிரி I2 கரண்ட் I1 கரண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம டிரா பண்ணிட்டோம், அது காமன் எலிமெண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம டிரா பண்ணிட்டோம். ஒன் மோர் கரண்ட் இஸ் நாட் ஃப்ளோயிங் R23 என்னென்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது I2 I3. ஸோ அப்ப இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர், இதுக்கு பேர் R23. now இந்த ஈக்குவேஷன் முடியுது. தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வாங்க. I3 கரண்ட் மட்டும் ஃப்ளோ எலிமெண்ட், I3 கரண்ட் மட்டும் ஒரு L3, அதுல I3 கரண்ட் மட்டும் ஃப்ளோ ஆகுது. இங்க ஒரு C3, இங்க ஒரு R3. இந்த மூணு எலிமெண்ட் இருக்கு. இதுல தேர்ட் லூப்ல ஒரு இண்டக்டர், அந்த இண்டக்டருக்கு பேர் L3, அப்புறம் ஒரு கெப்பாசிட்டர் C3 again ஒரு R3. so this much element is now connected. so my R3 இதுல எல்லாமே I3 கரண்ட் மட்டும் ஃப்ளோ ஆகுது. காமன் பாருங்க R23, அது ஆல்ரெடி நம்ம டிரா பண்ணிட்டோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2லயே. அதே மாதிரி 1/C2 அது ஆல்ரெடி நம்ம எழுதிட்டோம். ஸோ இவ்வளவுதான்ப்பா. ஸோ டாக் டு வோல்டேஜ், டாக் டு கரண்ட் அனலாகி, ரைட். இட்ஸ் வெரி ஈஸி, ரைட். Next we'll go this may talk to voltage analogy, right. So talk to voltage analogy solve பண்ணியாச்சு. So around நமக்கு 13 மார்க் சாரி 12 மார்க் கிடைச்சிருச்சு. remaining 4 மார்க் இருக்கு. எதுக்கு? talk to current analogy. anyway I'm just going to repeat entire thing because here I'm not going to replace these equations, right. So just make it fast, step by step நான் சொல்ல டிரா பண்ணீங்கன்னா it will be very 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 easy. நம்ம சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சால்வ் பண்ணலன்னா it will be very difficult, right. next thing we'll go talk to current analogy. make it fast. I'm just going to repeat the entire thing into screen. right, shall I rough? yes. so step by step solve பண்ணுங்க. ஏன்னா வீடியோ லெக்சர்ஸ் நான் கிளாஸ்ல போஸ்ட் பண்றேன். 1 செகண்ட் நீங்க பாஸ் பண்ணி பாருங்க. அதர்வைஸ் இ-புக் நான் கிளாஸ் ரூம்ல இ-புக் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். சாலிவாகரன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஐஜே நாகராஜ். ஸோ அந்த புக்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறப்ப. நிறைய ஒர்க் அவுட்ஸ் நம்ம இருக்கும், சால்வ் பண்ணி பாருங்க, ரைட். அண்ட் now we are just going to go with it, talk to current and talk to voltage analogy. now talk to current analogy will move. so before into that I need a differential equation for this entire system. So again I need to draw entire I need to again recall my differential equation about 3 equation, right. so adha dhaan na replace panna poren. so before into that I'm just going to write it the entire equation. T of t is equal to J1 d theta square 1 by dt square plus வேற என்ன எலிமெண்ட் இருந்துச்சு. so b1 d theta 1 by dt ஏதாவது தப்பா எழுதுனா கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. plus k1 ஏன்னா மறுபடியும் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன், அதுக்காக டாக் டு வோல்டேஜ் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன். ஸோ 1 செகண்ட் மறுபடியும் செக் பண்ணுங்க. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க. anyone 0 equal to second equation J2 d square theta 2 of by dt square plus வேற என்னென்ன இருக்கும். so b2 d theta 2 of t by dt plus k1 theta 2 of t minus theta 1 of t
ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன இருந்துச்சு, anyone just confirming, எனக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்து சொல்லுங்க. K1 எழுதிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்னப்பா இருந்துச்சு, K2 இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ K2 theta 2 of t minus theta 3 of t. Anyone just confirm me, நாங்கள் எழுதுறது கரெக்டான பாருங்க, because I'm not having that previous equations. நான் மைண்டில் தான் பார்த்து எழுதுறேன். B23 இருந்துச்சு, அதுவும் காமனாக இருந்துச்சு, ரைட்? ஸோ theta 2 of t. Anyone just confirm me, நான் கரெக்டாக போடணும் தப்பா போடணும் பார்த்துட்டுங்க. theta 2 of t பை மைண்ட் நான் ரீகால் பண்ணி எழுதிட்டு இருக்கேன், அவ்வளோதான், ரைட்? டயக்ராம் பார்த்து எழுதிட்டு இருக்கேன். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டாலும் சரி, இல்லை எக்ஸ்ட்ரா எழுதினாலும் சொல்லிடுங்க. நான் தேர்ட் ஒன் J3 d square theta t of t by dt square plus B3 இருந்துச்சு, so d theta cube of t by dt, and then K2 வரும். K2 வந்துச்சுன்னா theta 3 of t minus theta 2 of t plus B23 இருந்துச்சு, அப்போ நான் theta 3 தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும், minus theta 2 of t. சரி, வேற இருந்துச்சா? here d by dt, here d by dt. So equation number 3. சரி, மிஸ் ஆயிடுச்சா பார்த்து சொல்லுங்க. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். இதையாவது கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லுங்க, கரெக்டா இருக்கா? 1 2 3 4 ஐ திங்க் கரெக்டா தான் இருக்கு நினைக்கிறேன், ரைட்? 1 1 2 3 4 5 எலிமெண்ட் இருக்கு. 1 2 3 4 1 2 3 கரெக்டா இருக்கா? ஏதோ ஒன்னு மிஸ் ஆயிருக்கு. இது எங்க, எந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கா? தேர்ட்ல K1. ஆமா, ஏதோ மிஸ் ஆயிருக்காமா. என்னது சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியல, அதனால வந்துச்சு நான் ஆஸ்கிங். K1 theta 2 of K1 t minus theta ஓ, 1 இந்த எலிமெண்ட் மாடி வருதா? இந்த எலிமெண்ட். சோ சொல்லுங்க, K1 theta 2 of t minus theta 1 of t. theta 2 minus theta 1 வருதா இங்க? theta 1 theta 3 இந்த இடத்துல? இதை மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, எனக்கு தெரியல, அதனால தான் தட்ஸ் வை ஐ அம் ஆஸ்கிங். ஏன்னா ஸ்கிரீன் என்கிட்ட இல்லை இல்லையா? theta 2 of t minus sorry Sir, theta 2 the of t. K3 theta 3 of t 3, sir. Yes, correct pa, right, thank you. K3 theta 3, right? ஆமா, அது மட்டும் சரி, thank you. Equation number 3. So இந்த equation நம்ம மறுபடியும் இப்போ என்ன பண்ண போறோம், டார்க் டு கரண்ட் அனாலஜி போறோம். ஸோ நான் ஹிண்ட் சொல்லிடுறேன், ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் கரண்ட்ல எழுதுங்க, தென் ஈக்குவேஷன் நோடல் அனாலிசிஸ் பண்ணி நம்ம சர்க்யூட் ட்ரா பண்ணிடலாம். ஸோ டார்க் டு வோல்டேஜ் அனாலஜி. நவ டார்க் டு voltage அனாலஜி. anyway I'm just going to move my mobile light. டார்க் டு கரண்ட் அனாலஜி. ஸோ நான் ஹிண்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன், ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க ஃபாஸ்டா. ஸோ டைம் வேற போயிட்டே இருக்கு. ஸோ டிஎஃப்டி அண்ட் டிஎஃப்டி கொடுத்தா கண்டிப்பா தீட்டா ஆங்கிள் மூவ்மெண்ட் நடக்கும். அண்ட் தென் ஜே பி கே, இதெல்லாம் எப்படி மூவ்மெண்ட் நடக்கும் பாருங்க. ஸோ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டார்க் டு வோல்டேஜ், டார்க் டு கரண்ட் அனாலஜி. அப்ப டைரக்டா டி என்ன பண்ணலாம், ஐ ஆஃப் டி எழுதிக்கலாம், ரைட்? ஸோ தீட்டாவை நான் ஃபைவ் ஆஃப் டி எழுதுறேன், தீட்டா 5 எழுத போறேன். ஸோ த சேம் வே ஜேபிகே எப்படி எழுத போறேன், ரைட்? ஸோ ஆர் இருந்துச்சு இல்லையா, அது 1/r, ரைட்? ஸோ 1/r, ரைட்? ஸோ த சேம் வே ரிமைனிங் திங்ஸ் எப்படி எழுத போறோம்? ஸோ நீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும், இதை ரீகால் பண்ணணும். எங்க மை ப்ரீவியஸ் ஃபோர்ஸ் டு கரண்ட் அனாலஜி என்ன எழுதணும், அதே தான் இங்க எழுதணும். ஸோ இங்க அப்படியே ஸ்வாப் ஆயிக்கும். ஸோ இங்க சி போயிடுவோம், இங்க 1/L வந்துடும், அவ்வளவுதான், ரைட்? ஸோ எதுவுமே இல்லை. ஃபோர்ஸ் டு கரண்ட் என்ன பண்ணிருப்போம், ஃபோர்ஸ் டு கரண்ட்ல இது அப்படியே ஸ்வாப் பண்ணிப்போம். இந்த ஆர் வந்து 1/r எழுதும். ஸோ மேக் இட் ஃபாஸ்ட், ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க வித் திஸ் ஹிண்ட். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 2 3 9 10 11, ரைட்? 9 10 11 12 ஃபாஸ்ட் எழுதுன்னு பார்க்கலாம், டைம் வர போயிட்டே இருக்கு, 5 minutes தான் இருக்கு, ரைட்? ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் பண்றேன். டிஎஃப்டி என்ன மாறும், நான் ஐஎஃப்டி. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பாருங்க, 5 minutesல முடிக்க முடியுமான்னு பார்க்குறேன். ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்டே எல்லாரும் அன்மிட் பண்ணிட்டு வேகமாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி, கரெக்டாக இருந்திருக்கும். ஸோ டிஎஃப்டி நான் ஐஎஃப்டியை மாறிடும், டிஎஃப்டி ஐஎஃப்டியை மாறிடும். அண்ட் தென் ரிமைனிங் J1 என்ன மாறும், கெப்பாசிட்டர். J1 J எல்லாமே சில மாறும், தீட்டா எல்லாமே 5ல மாறும், 5. ஸோ 5 1. பி என்ன மாறும், 1/r, 1/r1. தீட்டா 1 மறுபடியும் என்ன மாறும், 5. K1 1/L1, theta 1 5 1.
theta 2 phi 2 J2 என்ன மாறும் C2 phi 2 B வந்து என்ன மாறும் 1 by R2 கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பாங்க ஈஸி தான் ரீப்ளேஸ் பண்றது ஈஸி தான் theta 2 phi 2 K1 1 by L1 theta 2 phi 2 theta 1 phi 1 K2 என்ன மாறும் 1 by L2 theta 2 phi 2 theta 3 phi 3 B23 என்ன மாறும் 1 by R23 1 by R23 theta 2 phi 2 theta 3 phi 3 same way J3 C3 ஆ மாறும் theta 3 by 3 B3 1 by R3 theta 3 phi 3 K2 1 by L2 theta 3 by 3 theta 2 by 2 B23 1 by R23 theta 3 phi 3 theta 2 phi 2 K3 1 by L3 theta 3 totally phi 3 மாறும் right next என்ன பண்ண போறோம் phi in voltage எழுத போறோம் that's all one more hint right so how we just solve in post to current analogy so என்ன எழுத போறோம் phi voltage எழுத போறோம் that is called my small hint so d phi by dt so இப்படி இருந்துச்சு என்ன எழுத போறோம் so v of t எழுத போறோம் right அப்ப d square phi by dt square so இப்படி இருந்து என்ன எழுத போறோம் dv by dt so அப்ப வெறும் phi மட்டும் இருந்துச்சுன்னா integral over v of t into dt so இப்படி எழுத போறோம் with this hint just replace பண்ணுங்க ஃபாஸ்டா so நான் அங்க என்ன பண்ணோம் வெறும் theta இருந்துச்சு நான் i எழுதுனேன் இங்க என்ன பண்றோம் phi v எழுதுறோம் just to make it fast so only 3 minutes more solve பண்ண முடியும் 3 minutes right make it fast now I'm coming with this equation so double derivative இருக்கு single derivation v ல வரும் right so single derivation so v1 of t by dt right second so single derivation ல இருக்கு அப்ப என்ன வரும் single derivation னா so v1 of t மட்டும் வரும் பட் இங்க இன்டகிரேஷன் வரும் ஏன்னா வெறும் phi 1 தான் இருக்கு அப்ப இன்டகிரேஷன் so v1 v2 total dt equation number 13 right now double derivation now single derivation so d so v2 of t by dt so இங்க வெறும் phi 2 இருக்கு v2 of t now second one இங்க singular இருக்கு அப்ப derivation v2 v1 dt plus மறுபடியும் இங்க derivation பதிலா integration v2 எனக்கு வெறும் phi இருந்துச்சுன்னா integration into dt plus இங்க 1 by r இருக்கு that's called 1 by r23 so அப்ப v2 minus v3 v2 minus v3 ஏன்னா single derivation தான் இருக்கு so simply replace பண்ணிடலாம் equation number 14 the same way double derivative single derivative ல so d v3 of t by dt இங்க வெறும் single derivation அப்ப v3 so இங்க எனக்கு வெறும் phi இருக்கு so integration போறேன் so v3 v2 dt plus இங்க எனக்கு r இருக்கு so v3 minus v2 simply ஏன்னா single derivation அப்படியே replace பண்ணலாம் so v3 of t minus v2 of t plus எனக்கு single இருக்கு so integration v3 of t into dt so இப்ப diagram draw பண்ணலாமா make it fast last 1 minute so diagram very easy so அங்க என்ன பண்ணோம் mesh loop analysis பார்த்தோம் இங்க என்ன பண்ண போறோம் nodal analysis so எனக்கு எவ்வளவு voltage drop இருக்கு so v1 இருக்கு v2 இருக்கு so v3 இருக்கு totally 3 voltages இருக்கு அப்ப 3 drop வைக்கணும் v1 v2 v3 so 3 node 1 2 3 node 3 nodes v1 of t so v2 of t v3 of t 3 nodes இருக்கு right so இங்க v1 flow element மட்டும் பாருங்க v1 flow element c1 r1 அப்ப என்ன பண்ண போறோம் இதுல c1 டிரா பண்ண போறோம் c1 அதே மாதிரி r1 கண்டிப்பா என்ன எழுத போறேன் parallel டிரா பண்ண போறேன் that is what my r1
இவ்வளவுதான் முடிஞ்சது இந்த எலிமெண்ட்ல. ரைட், செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நாங்க வோல்டேஜ் 2 டிராப் ஆகிற எலிமெண்ட் மட்டும் C2. சரி, இங்க C2, அதனால C2 அதே லெக்ல டிராப் பண்றேன் C2. அதே மாதிரி R2 வோல்டேஜ் 2 டிராப் மட்டும் தான் இருக்குது, அதை நான் பேரல்ல வரைய போறேன். தட் இஸ் வை மை R2. அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 வாங்க, அதுல காமனா இருக்கிற V3 டிராப் மட்டும் பாருங்க C3 கெபாசிட்டர். அண்ட் R3 கூட V3 மட்டும் தான் இருக்கு, அது பேரல்ல R3. இப்ப காமன் எலிமெண்ட்ல வாட்ச் பண்ணுங்க. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல பாருங்க கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கு. நான் கரண்ட் சோர்ஸ் அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல அதுவும் பேரலா இருக்கும் கரண்ட் சோர்ஸ் IFT. ரைட், இப்ப காமன் எலிமெண்ட் எல்லாம் டிரா பண்ணுங்க. சோ இங்க L1 இருக்கு. சோ now L1 is now node V1 V2 க்கு அக்ராஸ் இருக்கு. now காமன் எலிமெண்ட் அண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ல பாருங்க L1 ஆல்ரெடி டிரா பண்ணிட்டோம். L2 L3 L2 and R3 இருக்கு. L2 R3. so L2 R3. so both are in series. L2 R3. and then ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 வாங்க, இது வளைஞ்சாச்சு, இது டிரா பண்ணியாச்சு. ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ல L2 R3 L3 இருக்கு. ரைட், ஸோ L3 ஆல்சோ இஸ் நவ் கமிங். ஸோ L3னா இப்போ இன்னொரு எலிமெண்ட் L3. ஸோ கீழே இருக்கிறது அப்படியே ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிடுங்க, அவ்வளோதான்ப்பா. ஸோ திஸ் வாட் மை டார்க் டு கரண்ட் அனலாகி. ரைட், ஸோ வெரி ஈஸி, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் சொல்றது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலும் ஈஸி. அதர்வைஸ் யூ குட் ஹேவ் யுவர் ஓன் லாஜிக்ஸ்னாலும் இதை அப்படியே ட்ரா பண்ணாலும் ஓகே. ஸோ ரைட், so we will meet by forthcoming classes, right? So thank you all for listening. Thank you all. Thank you, sir. Anyway, I'm going to share this video link, right? ஒரு டைம் நீங்க ப்ளே பண்ணி பாருங்க, டெஃபினட்டா ஸ்லோவா ஸ்டாப் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பாருங்க, then you could easily understand, right? So anyway, thank you all. I'm just going to pause it.